officer. That is the reason to have a interdepartmental coordination. This Sneha Club was established in the year 2001 with a limited officers gathering in a hotel. After due exchanging of the views, the organization or an institution, whatever you say, a club or association is named as Sneha. You know very well, Sneha means a friendship or Maitri. Initially, everyone thought that Sneha Club means, what is this? It's a club like any other Walter club or Lions Club. But the brainchild of Bhagyarao is to have a similar to lines. Why don't we, like SC, STs, BCs, have a separate organization to exchange of views or to help among us, respect each other, and exchange views or ideas or help. Therefore, in the similar lines, he has drawn the structure of a Sneha Club. No SC, ST or BCs organization, including minorities organization, having this structure and continuing in the same line, like one man, one path, and one organization like. Nowhere people take a pledge in these organizations, in these associations or society. But here, when we take a position of a president or executive committee member or whatever, we take a pledge here that we do work for the Sneha and we will not propagate bad on this. And if I am not interested, I will quit the organization. But I never say bad on the organization. And no society, association is going to refund the membership fees except Sneha. Because as long as is a member is having a right, every right in the organization to speak, but at the same time, when he quits out, he is no more a member and he cannot speak anything on the organization. That's the reason we can see one or two examples here also. When a person quits, says something bad, he was given a challenge also, but no one could stand for the challenges given by the club. From 2001 till 2020, if you see the milestones, how the Sneha
has no organization related to Sneha is can be said or say is not developed. Everything, every organization started by Sneha Club or related to Sneha Club, started by the founder, Sri Bhagya Rao, are taking growth and developing and marching ahead for its aim and objectives. From Sneha Club to now we have come to PARS level. You know, PARS means Phule Ambedkar Rajniti Samiti. So the first aim and objective of the founder when establishing a Sneha Club is to have an interdepartmental coordination among SC, STs. Later we extended to BC and minorities. Now, his vision, his aim, his objective or his dream is that the Bahujans should rule as was dreamt by our leader, father or redeemer, Dr. B.R. Ambedkar, that is master key. Master key is the political power. So his goal, aim, object and the dream is that we should be in a position and we should rule. So with that concept, now the latest organization is PARS was started and it's working on its own goal. Now again coming to Sneha Club, started at Visakhapatnam as a headquarters and spread it throughout the country. Of course, 3 states are very active and very well established are AP, Telangana and Karnataka. We can see all these 3 states, every district level we have our branch clubs. And all the 3 states we have state committees. Rest of the country, other the states, we have a committee but are not very active like these 3 states because we are not campaigning and there is a little language problem to them also. And happy to say that we do have foreign clubs, are members, life members from other countries. Those Indians are our members settled in other countries also took life membership in Sneha and now and then they are also donating and interacting with us. Sneha Club or Sneha organizations has its own brand image. You go anywhere and say that you are from Sneha, Sneha Club, Sneha TV, or Sneha Max, you will be recognized because everywhere 1 or 2 members from these organizations you can find. So that's how we got our brand image everywhere. I can quote number of examples how I was recognized in other departments also when I go for small work.
where I don't know anybody, where I don't have any friend. And there are some people, they have given their own examples, how they were recognized and given help by the persons belongs to Sneha Club. So all the Sneha members, Sneha Club members are directly or indirectly all members in these all 16 organizations. And all the 16 organization members are directly or indirectly linked to the Sneha Club. That's how it was built up and made a structure for the development of the poorest of the poor of the society. With this, I conclude and I request the audience to come and share their experiences here till the chief guest arrives. Thank you very much and Jai Bhim. గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అందరికీ జై భీములు. నా పేరు డిఎన్ మూర్తి, జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ లాలంకోడూరు, రాంబెల్లి మండలం, విశాఖపట్నం జిల్లా. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ విత్ యూ. స్నేహ ఫౌండేషన్ పేరు విన్నాను. అయితే అసలు ఇక్కడికి ఎలా ఈ ప్లాట్ఫామ్కి రావడానికి గల కారణం, ఈరోజు ఈ స్నేహ అనే మాటలో ఇందాక ఆయన చెప్పారు కదా ఫ్రెండ్షిప్ కోసం. ఓ ఫ్రెండు కే సింహగిరి ఫ్రమ్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ నుంచి ఫలానా మీటింగ్ ఉంది ఇక్కడికి రమ్మని పిలిచాడు. ఏ మీటింగ్ అని అడిగాను. స్నేహ ఫౌండేషను అంబేద్కర్ మాట పాడేసరికి ఇంకా అది ఏదైతే మనకు అనవసరమో అని వచ్చేసాను. రెండోది, ఇదే స్నేహ ఫౌండేషన్ లాస్ట్ 2002-03 నాకు ఇయర్ గుర్తులేదు, నేను మునగపాక మండలంలో పనిచేసేటప్పుడు స్నేహ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు అంబేద్కర్ లైఫ్ హిస్టరీ మీద ఒక కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేశారండి. ఆ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ మండలంలో ఉన్న స్కూల్స్ అన్నిటికీ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేస్తే 15 మంది విన్నర్స్లో 12 మంది మా స్కూల్ నుంచి టాపర్స్గా వచ్చారు. సో వచ్చేటప్పుడు స్నేహ ఫౌండేషన్ నుంచి ఎవరో గుర్తులేదు కానీ మాకు రెఫర్ చేసింది డాక్టర్ బి తాతారావు, నా ఫ్రెండు. ఆ తాతారావు ద్వారా రెఫరెన్స్ వచ్చింది. రెఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంతమంది ఒకే స్కూల్ నుంచి సెలెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఎవరని చెప్పేసి అడిగి, యాక్చువల్గా అక్కడ చిన్న కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు ఆ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచారు. అఫ్కోర్స్ నేను వెళ్ళలేదు. బై ఫోన్ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేశారంటే, ఆల్రెడీ నా ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి కూడా తాతారావు గారు మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలామంది డాక్టర్ అంబేద్కర్ మిషన్ కన్స్ట్రక్షన్లో మేమున్నాము. అంటే అంబేద్కర్ భవన్ కట్టేటప్పుడు చిన్న ఇటుక మోసే పాత్రలో మేమంతా ఉన్నాము. అలాగే చాలా అంబేద్కర్ ఫ్రీ నైట్ స్కూల్స్లో ఉద్యమాలు చేసేటప్పుడు చిన్నపిల్లలు మేము ఇంకా ప్రజ్ఞానంద్ గారు, పావన్మూర్తి గారు, పావన్ ప్రసాద్ గారు ఉండేటప్పుడు మేము అంబేద్కర్ మీద చిన్న చిన్న నాటకాలు, రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ అవి చేశాము. ఎందుకంటే ఏది నేర్చుకున్నా నేర్చుకోకపోయినా అంబేద్కర్ అంటారు, ఒక మాట అంటాడు, సామాజిక అవగాహన లేని ఉన్నత విద్యావంతుడు కూడా అజ్ఞానితో సమానం. మనం లిటరేటు ఇల్లిటరేట్ని లెక్కేసుకునేటప్పుడు మనం అందరం ఈరోజు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నాము అనేది లెక్కేసుకుంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు నేను కలిస్తే మనం అవుతాం, మనం కలిస్తే జనం అవుతాం, జనం కలిస్తే ప్రపంచం అవుతాం. ఎలాంటి ప్రపంచం ఉద్యమాలు అంబేద్కర్ గారు చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం అంబేద్కర్ మీటింగ్ పెట్టినా, ఏ మీటింగ్ పెట్టినా, ఆదివారం పెట్టినా సరే పలచగానే కనిపిస్తుంది. కానీ ఏదో అంటారు క్వాంటిటీ కన్నా క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ అని చాలామంది విద్యావంతులు, చాలామంది మేధావులు, చాలామంది
అనుభవజ్ఞులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే చాలా విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి వచ్చాము. ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్నేహ ఫౌండేషన్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఫర్దర్. ఎందుకంటే మా స్థాయిలో వీ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ టు ద ఇంజెక్ట్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ద అంబేద్కర్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్. పాఠశాలలో అంటే టీచర్కి అవకాశం ఉంటుంది, టీచర్గా ప్రతి టీచర్కి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. ఆ టీచరు ఆ రకంగానే ఇప్పటికీ కూడా ప్రముఖుల విద్యావంతులైన అంబేద్కర్తో పాటు చాలా మంది జ్యోతిరావు పూలే, సావిత్రిబాయి పూలే, అంటే చాలా స్కూల్స్లో ఇప్పటికీ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టీచర్ అంటే టీచర్స్ డే అనగానే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గుర్తొస్తారు. అంటే చాలా మంది సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ సెప్టెంబర్ 5 గుర్తొస్తుంది తప్ప సావిత్రిబాయి పూలే మహిళా ఉపాధ్యాయుల సంగతి చాలా మందికి ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా తెలియదు. అందుకే మేము పాఠశాలలో ఏం చేస్తుంటామంటే మా వంతు కార్యక్రమంగా ఇలాంటి జ్యోతిరావు పూలే, సావిత్రిబాయి పూలే వాళ్ళ తాలూకా వర్ధంతులు కానీ జయంతులు కానీ చేసి పిల్లలకి వీళ్ళెవరో తెలియజేస్తున్నాం. సో ఆ మాత్రం అంటే తర్వాత ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మాకు ఏదైనా కార్యక్రమాలు అప్పచెప్పితే ఆ మండలంలో కానీ అంటే మేము పూర్తిగా దాటి రాలేకపోయినా ఆ మండలంలో కానీ ఏదైనా కార్యక్రమం చేయడానికి తప్పకుండా ఉంటాం. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ అన్నట్టుగా కులం పునాదులపై ఒక జాతిని కానీ ఒక నీతిని కానీ నిర్మించలేము. ఈ జాతి కులం అనే పట్టుకుని చాలా మంది మనల్ని వెలివేయడం చాలా వరకు ట్రై చేస్తారు. ఇప్పటికీ ఈ యొక్క అంటువ్యాధి ఇంకా చాలా చోట్ల ఉంటూనే ఉంది. పని చేస్తున్న చోట చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. బయట పడే వాళ్ళు కొందరు, బయట పడిన వాళ్ళు కొందరు. అంటే ఇప్పటికీ ఏమనుకుంటారంటే ఎవరికైనా మన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఏదైనా వచ్చిందంటే అంబేద్కర్ అన్నట్టే గోల్డ్ మెడల్ కొట్టినను కులం బట్టి ఉద్యోగం అన్నారు. నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను, నాకు మా అబ్బాయికి ఐఐటి ఓపెన్ కాంపిటీషన్లో సీట్ వచ్చింది. కానీ మా పాఠశాలలో ఉన్న టీచర్స్ ఏమనుకున్నారంటే ఎస్టీ కదా వచ్చేసింది అన్నారు. ఆ మాటే వాడుతున్నారు తప్ప ప్రతిభని గుర్తించట్లేదు. చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు. మన పిల్లలు ఇప్పుడు చాలా పై స్థాయిలో చదువుతున్నారు. ఐఐటీలోను, ఎన్ఐటీలోను, ట్రిపుల్ అన్ని చోట్ల మన పిల్లలు ఉన్నారు. చాలా బాగా చదువుతారు. ఎంత బాగా చదివినప్పటికీ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళేసరికి వీడు అక్కడి నుంచి వచ్చాడు అలాగే వచ్చాడు భావన చాలా మంది ఉంది. అయినప్పటికీ అనేవాడు అనుకుంటాడు మనం ఏది పట్టించుకోలేకలేదు, ముందుకు దూసుకోవాలి. పిల్లలకు మనం ఏం నేర్పించాలంటే ప్రశ్నించడం నేర్పించాలి, సమాజంలో ముందుకు దూసుకుపోవడం నేర్పించాలి. ఇలాంటి ఫౌండేషన్ మీటింగ్స్ కూడా మనం వాళ్ళకి అవగాహన కలిగేలాగా ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చామనుకోండి వాళ్ళకి ఒక అవగాహన ఉంటుంది, తెలిస్తే రానున్న ప్రపంచంలో మన తర్వాత తరంలో వాటి సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ చదువు ఉపయోగపడాలి. ఎందుకంటే ఎంత చదివినా ఆ చదువు సమాజానికి ఉపయోగపడినప్పుడు వ్యర్థమే. ఊహ తెలియని వయసులోనే మేమంతా సైకిల్ తొక్కుకొని మన విశాఖపట్నంలో గ్రామాలన్నింటిలో కూడా మాకు వచ్చింది ఒక అక్షరం అయితే ఆ అవతల వాడికి ఏదో చిన్న అక్షరం నేర్పించాలని చెప్పేసి తప్పన పడ్డాం. అందుకే వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై గురు పావన్ ప్రసాద్ గారు. ఆయన నేర్పించారు. మాట్లాడటం కానీ పాట పాడటం కానీ ఏదైనా ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఆయనతో పాటు మేమందరమే నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు మాకున్న ప్రపంచంలో మేము కొంచెం బెటర్గా ఎందుకున్నామంటే దీనివల్లే ఉన్నాం. అందుకే ప్రశ్నించాలి. ప్రశ్నించకపోతే బానిసత్వానికి అలవాటు పడినట్టే అంటారు. బానిసత్వంగా బతకడం కన్నా మరణించడం బెటర్. మనం ఉన్న చోట ప్రశ్నించాలి. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, దేనికి ఇలా జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇలా చేస్తారు అని ప్రశ్నించకుండా తల దించుకొని వెళ్ళిపోతే ఇక జీవితాంతం తల దించుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే మన పిల్లలకి మనం అలాగే నేర్పాలి. అంతేగాని పునాది రాయిని చూసించి దేవుడు బొమ్మ అని చెప్పేసి దేవుడిని పూజించే తత్వాన్ని అలవాటు చేస్తే వాడు అలా భయపడుతూ ఉంటాడు. భయపడకూడదు. భయానికే మనం భయం పుట్టించేలాగా మన పిల్లల్ని తయారు చేసుకోవాలి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద స్నేహ ఫౌండేషన్ టు పార్టిసిపేట్. నాకు అవకాశం ఇవ్వండి, పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఇవ్వండి. నేను త్రూ తాతారావు గారి ద్వారా మీతో కాంటాక్ట్లో ఉంటాను. నేను ఏమైనా చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీతో పాటు పాలు పంచడం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నాకు ఈ అవకాశం స్నేహ ఫౌండేషన్ ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి జైభీం తెలియజేసుకుంటూ నేను వివరించుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. జయ 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 శ్రీ అంబేద్కర, జయ జయ భారత భాస్కర, జయ 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 శ్రీ అంబేద్కర, జయ జయ భారత భాస్కర. అస్పృశ్యత రూపుమాపి అగ్ర అంచ భేదమనసి, అస్పృశ్యత రూపుమాపి అగ్ర అంచ భేదమనసి, నిష్కుల భారత జాతికి నీడవైన బోధి ప్రియా, జాతీయ సమైక్యానికి మతాతీత రాజ్యానికి
జాతీయ సమైక్యానికి మతాతీత రాజ్యానికి ప్రజాస్వామ్య ధర్మానికి శరణమైన సంఘర్షి జయ 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 శ్రీ అంబేద్కర జయ జయ భారత భాస్కర. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇంకెవరున్నారో మాట్లాడుతుంటే చీఫ్ గెస్ట్ ఈజ్ ఆన్ ద వే నౌ. ఎవరైనా పాటలు పాడిన ఉంటే రావచ్చు. మాట్లాడవచ్చిన వాళ్ళు స్నేహ గురించి మాట్లాడవచ్చు, పాటలు పాడిన వాళ్ళు అంబేద్కర్ గురించి పాడవచ్చు. ప్లీజ్. No problem. Both are from HPC here. అందరికీ జై భీమ్ అండి. నా పేరు బి రామారావు. నేను హెచ్పిసిఎల్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాను. అండ్ ఈ స్నేహ క్లబ్లో సుమారుగా 5 సంవత్సరాల క్రితం నేను జాయిన్ అయ్యాను. అది నా ఇంట్రొడక్షన్. ప్రత్యేక అంతకన్నా ఏం లేదు. ఈరోజు ఇక్కడ ఎలాగ ఉన్నామంటే బికాజ్ ఆఫ్ అంబేద్కర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. జనరల్గా ఈరోజు ఆదివారం కూడా పడేది, నేను మర్చిపోయాను. జనరల్గా మామూలు తయారయ్యి వెళ్ళిపోతున్నాం, మన చర్చికి తయారయ్యి వెళ్ళిపోయాం. ఇది జ్ఞాపకం వచ్చింది, అందుచేత కొంచెం లేట్గా వచ్చాను. రైట్, ఒక పాట పాడుదాం. దేవుని అంటాను అంబేద్కర్ని. రైట్, అంబేద్కర్ గురించి ఒక పాట ప్రార్థన గతంలో పాడిందే, కానీ ఇది కొత్త లొకేషన్ కాబట్టి కొత్త వారు ఉంటారని సేమ్ పాటే మళ్ళీ పాడుతున్నాను. పీడిత జననేత నవభారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, నిష్కలంక దేశభక్త, అఖిల భారత దళిత జాతులెల్ల స్పందించి, అఖిల భారత ప్రజలు ప్రేమతో స్పందించి, అభిమానపూర్వక జోహార్లు అందుకోవయ్య మా జోహార్లు. శిథిలమైన మమ్ము జీవరూపులుగా మార్చి, సమసమాజ స్థాపనకై సమిధవైన త్యాగమూర్తి. శిథిలమైన మమ్ము జీవరూపులుగా మార్చి, సమసమాజ స్థాపనకై సమిధవైన త్యాగమూర్తి. మనిషి మనిషిగా బ్రతుకుటయే
మహితమన్న మహాశయా మనిషి మనిషిగా బ్రతుకుటయే మహితమన్న మహాశయా అందుకో అందుకోవయ్యమా జోహార్లు కుటిల నీతి కుతంత్రాలకు అతీతునిగా జీవించి అస్పృశ్యత రూపుమాప అహర్నిశలు శ్రమించి కుటిల నీతి కుతంత్రాలకు అతీతునిగా జీవించి అస్పృశ్యత రూపుమాప అహర్నిశలు శ్రమించి జాతీయ సమైక్యానికి శరణమైన సంఘర్షి జాతీయ సమైక్యానికి శరణమైన సంఘర్షి అందుకో అందుకోవయ్యా మా జోహార్లు వర్ణ వివక్షత రక్కసిని విషగోరల నదికమించి వర్ణ వివక్షత రక్కసి విషగోరల నదికమించి మనుజులలో మానవతను మేల్కొల్పిన అపరబుద్ధ రాళ్లకు జీవము పోసి మ్రోళ్లను చిగురింపజేసిన వాడా రాళ్లకు జీవము పోసి మ్రోళ్లను చిగురింపజేసిన వాడా అందుకో అందుకోవయ్యా జోహార్లు బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ధర్మం శరణం గచ్ఛామి సంఘం శరణం గచ్ఛామి. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. స్నేహ క్లబ్ మెంబర్స్ అందరికీ నా జైభీములు అండ్ గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు బొత్తల విజయ్ కుమార్, హెచ్సిసిఎల్లో సీనియర్ మేనేజర్గా చేస్తున్నాను. స్నేహ క్లబ్ గురించి నేను చాలా లబ్ధి పొందాను చెప్పాలంటే. సో అది ఈరోజు మన మెంబర్స్ ఎదుర్కొండగా చెప్పకపోతే అది మంచిగా ఉండదేమో అనేసి అనుకుంటున్నాను. దట్టు ఏంటంటే నాకు ఈ అవకాశం ఇస్తారనేసి నేను అనుకోలేదు అసలు. మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రాజు గారు మెంబర్స్ ఎవరైనా మాట్లాడవచ్చు, మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు అనేసి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జేబీఎంలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. నేను హెచ్పిసిఎల్లో ఎస్సీ అసోసియేషన్ తరఫున 1992 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2012 వరకు కూడా ఏదో ఒక యాక్టివిటీస్లో ఉంటుండే మనం ప్రెసిడెంట్ గాను, సెక్రటరీ గాను, లేకపోతే అడ్వైజర్ గాను ఉంటూ పనిచేస్తున్నాం.
అప్పుడు ఏదో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం 2091 నుంచి 2020 వరకు కూడా. లేదా ప్రమోషన్స్ రాలేదనో, లేకపోతే ఇంకొకటి రాలేదనో, లేకపోతే సీనియారిటీ పోయిందనో, ఈ యాక్టివిటీస్లో ఇంటర్గా డిపార్ట్మెంట్ వంటి ఇష్యూస్ మాత్రమే హైలైట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం మేనేజ్మెంట్ దగ్గర. తర్వాత 2001లో స్నేహ క్లబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత భాగ్యరావు గారు కలవడం జరిగిందనమాట. నాకు తెలిసినంత వరకు అప్పట్లో స్నేహ క్లబ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది కేవలం ఓన్లీ ఫర్ ఆఫీసర్స్ అన్నట్టుగా నాకు గుర్తుండదు. సో దాంట్లో నేను అప్పుడు నాన్ మేనేజ్ క్యాండిడేట్ ఉన్నాను. కానీ అందుకనేసి నేను దాంట్లో అవకాశం లేకుండా పోయింది నాకు జాయిన్ అవ్వడానికి. సో 2005లో దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి అందరికీ కూడా కలుపుకోవాలి, అన్ని ప్రొఫెషనల్స్ అందరినీ కలుపుకోవాలి, లాయర్స్ని డాక్టర్స్ని కలుపుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇమీడియట్గా 2005లో నేను దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాను. అప్పుడు నాకు స్నేహ క్లబ్ సెక్రటరీ గారు, కేవీలో గారు, నాకు కొలీగ్స్ మేము అందరూ కూడా కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నప్పుడు మాకు తెలిసినటువంటి యాక్టివిటీస్ అందరికి పిల్లలకి ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేసి. సో అప్పట్లో స్నేహ క్లబ్ ఒక 2001 తర్వాత వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు యాక్టివిటీస్ అన్ని చూస్తూ మేము కూడా అసోసియేషన్ హెచ్పిసిఎల్ అసోసియేషన్ ద్వారా కూడా అప్పుడు ఎస్సీ కాంపోనెంట్ ప్లాన్ ఉండేది అనమాట. ఆ కాంపోనెంట్ ప్లాన్ ద్వారా మేము ఏం చేయగలం అనే దాని మీద స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనతో వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి చాలా పల్లెటూర్లకి వెళ్ళాం అందరం కూడా మా అసోసియేషన్ తరఫున. అందులో ఎస్సీ పిల్లలకి అందరికీ కూడా పిల్లలకి బట్టలు కుట్టించడం దగ్గర నుంచి చెప్పులు పంచి పెట్టడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చేస్తాం. మోర్ దాన్ 2000 పీపుల్స్ మేము ఆ రోజుల్లో మేము చేయడం జరిగిందంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్నేహ క్లబ్ సపోర్ట్ అనమాట. ఈ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఏం చేయాలి. సో అదే 2007 తర్వాత నేను అసోసియేషన్ మెంబర్స్గా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ జరిగింది. ఎటువంటి యాక్టివిటీస్, సోషల్ సర్వీస్, ఇది మోటో అనమాట అసోసియేషన్ స్నేహ క్లబ్. దాన్ని తీసి అప్పటి నుంచి కూడా భాగ్యరావు గారితో టచ్లో ఉంటాం. ప్రతి మీటింగ్లో కూడా భాగ్యరావు గారి పేరు చెప్పకుండా నేను ఏ మీటింగ్ నేను స్టార్ట్ చేయను అసలు. యాక్చువల్లీ ఈవెన్ నేను మా విలేజ్లో 2007 నేను అంబేద్కర్ యొక్క జయంతి చేయాలి అనేసి మొదలుపెట్టాం నాకు. అప్పుడు యాక్చువల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అనేది ఉండేది 2053లో ఉండేది. తర్వాత మధ్యలో అది బ్రేక్ అయిపోయింది. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి 2007లో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా చేస్తూ అక్కడ ఒక లైబ్రరీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 8 lakhs రూపీస్ తోటి ఆ రోజులు 2007లో. 2007లో ఒక లైబ్రరీ పెట్టిన తర్వాత దాంట్లో మెయిన్ స్ఫూర్తి ఏంటంటే భాగ్యరావు గారు. ఎలాగా అంటే దాంట్లో ఒక బుక్ కాజ్ పెట్టామని ప్రతి 5000 రూపీస్ డొనేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా దాంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ ఇవ్వగలను నేను అనేసి, ఇప్పించగలను నేను అనేసి ఒక కాజ్ పెట్టాను. నాకు ఆల్మోస్ట్ 5-6 lakhs రూపీస్ బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ ఈ ఆపర్చునిటీ వలన స్నేహ క్లబ్ ద్వారా నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ వాళ్ళందరికీ ఇప్పించడం జరిగిందనమాట. అలాగే నేను స్నేహ క్లబ్ యొక్క అవకాశాన్ని నేను ఉపయోగించుకున్నాను. దాని తర్వాత అనేక యాక్టివిటీస్ చేస్తాం అనమాట. అనేక యాక్టివిటీస్ ప్రతి సంవత్సరం స్నేహ క్లబ్లో ప్రతి యాక్టివిటీస్లో మేము పాల్గొనడం జరిగింది. ఇప్పటికీ కూడా అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఆల్మోస్ట్ రిమోట్ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళి హాస్టల్ పిల్లలకి అందరికీ స్వీట్స్ పండి పెట్టడంలోనేయండి, కేకులు కట్ చేయడంలోనేయండి, అన్ని స్కూల్స్కి హాస్టల్స్కి వెళ్ళి స్నేహ క్లబ్ పేరు పెట్టుకుని మా యాక్టివిటీస్ మేము చేస్తున్నాం. సో దానికి అందరికీ కారణం యొక్క స్నేహ క్లబ్ దాంట్లో నాకు చాలా 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 ఉపయోగపడింది. ఒకనొక టైంలో అయితే 2005-2006లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మా ఆఫీస్లో హెచ్పిసిఎల్లో. ఒక బ్రాహ్మణ సంఘం ఒక అసోసియేషన్ పెట్టి వాళ్ళని మన ఎస్సీ వారిని ఎలాగా ఇంకా ఎనగదొక్కాలి అనే దాని మీద ఒక ప్రింట్అవుట్ చేసి దాని ప్రీఫేస్ అనేది రాసి ఒక బ్రాహ్మణుడు జిఎం లెవెల్లో ఉన్నవాడిని చేయడం జరిగింది. ఆ యాక్టివిటీస్లో మనకి రావడం దాని మూలాన్ని మేము ఆల్మోస్ట్ ఆ రోజుల్లో 2005 ఆ టైంలో నేను సెక్రటరీగా ఉన్నాను, మన కేవీలే గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వరకు కూడా ఇష్యూని తీసుకెళ్ళి హైలైట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 1500 IAS IPS లెటర్స్ రాయడం జరిగింది.
పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అందరూ 506 మెంబర్స్ అందరికీ కూడా లెటర్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీస్ రెస్పాండ్ అయ్యి ఇమీడియట్గా దానికి ఎంక్వైరీ చేసింది అన్నారు. దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏదైతే ఆఫీసర్ మా మీద అడుగు చేశాడో వాళ్ళందరినీ ఇమీడియట్గా టెర్మినేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు రిజైన్ చేసేటట్టు చేయడం జరిగింది. దీనికి అందరికీ కారణం కూడా మన స్నేహ క్లబ్ ఆ రోజు మాకు చాలా వెనకాల ఉండి ఆ సపోర్ట్ని మాకు మేము మేము యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. స్నేహ క్లబ్ సేవలు మేము యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ని ఇదే విషయం మీద ఆల్ ఇండస్ట్రీ వైజాగ్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ 66 ఇండస్ట్రీస్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీస్ అందరినీ కూడా అంబేద్కర్ భవన్లో మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళందరికీ మా యొక్క బాధను వివరించి మీరు కూడా ఎలా ఉంటుంది అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కూడా జరిగింది అని ఆ రోజుల్లో ఉంటుంది. సో ఇది ఇదేనట్లయితే పర్సనల్గా చూసుకున్నట్లయితే అనేక మంది మన యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ యొక్క ఆఫీసర్స్ బాగా ప్రామినెంట్ క్యాండిడేట్స్ అందరితోటి పరిచయం ఏర్పడింది నాకు అందరికీ కూడాను. ఈ రోజు కూడా చాలా మందితోటి నేను మాట్లాడుతూ ఉంటుంటాను. ఈ అవకాశం అంతా కూడా నాకు స్నేహ క్లబ్ ఇచ్చిందని చెప్పడానికి నేను గర్విస్తున్నాను. దీనికి అందరికీ కారణంగా ఫౌండర్ భాగ్యరాజు గారికి అలాగే ఇక్కడ కార్యక్రమ సభ్యులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జయజయండి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. ఆహ్లాదభరితమైనటువంటి వాతావరణంలో ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఉద్విగ్న భరితమైనటువంటి ఈ ప్రాంగణంలో స్నేహ క్లబ్ 20వ వార్షికోత్సవ సంరంభాల్ని వీక్షించేందుకై ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాల్ని అవగాహన చేసుకునేందుకై ఆ విషయ పరిజ్ఞానంతో సొసైటీలో మనల్ని దునుమాడే శక్తుల్ని ఎదిరించేందుకై శక్తిని పుంజుకోవడానికి విచ్చేసినటువంటి సభ్యులు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులు అందరికీ కూడా స్నేహ క్లబ్ వారి మనఃపూర్వక స్వాగతాంజలి. కేవలం అల్ప సంఖ్యాకులుగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది శతాబ్దాలుగా మనల్ని అజ్ఞానంలో ముంచేసి విభజించి మన శక్తి ఏమిటో మనకు తెలియకుండా చేసి మనం బలహీనమని భావదారిద్ర్యంలో మనల్ని ముంచి పాలిస్తున్నటువంటి అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు కళ్ళు తెరుచుకునే విధంగా మనం ఏ విధంగా చైతన్యవంతులం కావాలి అని ఆలోచించుకోవడంలో ఈ వేదిక కూడా ప్రధాన భూమిక వహిస్తుంది. అయితే అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టు మనం అందరినీ కూడా జనాన్ని సమీకరించాలి, వాళ్ళల్లో చైతన్యాన్ని నింపాలి, అప్పుడు యాజిటేట్ చేయాలి. బాధాకరమైనటువంటి విషయమే. ఎందుకంటే ఈ టైంకి కూడా 1/4 ఆడిటోరియం నిండలేదనేది ఆర్గనైజర్కి ఎంత టెన్షన్గా ఉంటుందంటే నాకు కాదు, రాజు గారికి, భాగ్యరావు గారికి, వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మన శక్తి ఏమిటో మనం చూపించుకోవాలి అంటే యూనిటీ ఉండాలి. యూనిటీ ఉండాలంటే ముందుండాలి, ముందు వరుసలో ఉంటేనే అందుతుంది. కాబట్టి మన శక్తిని మనం చూపించుకోవడం కోసం అంబేద్కర్ గారు చెప్పినటువంటి విధంగా పే బ్యాక్ టు సొసైటీ. మనం ఒకసారి పైకి వచ్చాం. ఇప్పుడే ఒక ఆయన చెప్పారు, మా అబ్బాయి ఐఐటీలో సీట్ సంపాదించాడు ఓపెన్ కేటగిరీలో అని చెప్పి. అయినా సరే ఆడిగా రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి భావ దారిద్ర్యాన్ని అవతల వాళ్ళ మెదళ్లలో నుంచి కూడా తీయగలగాలి అంటే మనం దమ్మును సంపాదించుకోవాలి అంటే ఇలాంటి సమావేశాలకు ముందు ఉండాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మనమంతా మెల్లగా, ఎందుకంటే మనం నిజంగానే బలహీనం కాబట్టి మెల్లమెల్లగా గ్రూప్గా కూడుకుంటాం. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఈరోజు స్నేహ క్లబ్ కేవలం ఒక క్లబ్ కార్యకలాపాలుగా మాత్రమే కాకుండా విభిన్న రంగాల్లో అందరినీ కూడా చైతన్యవంతుల్ని చేస్తూ అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం అవిరళ కృషి చేస్తూ 20 వసంతాల్ని నింపుకున్నటువంటి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో సభాధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి, కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాన్ని చేసిన, ఎంత ఎత్తులో ఉన్నా కింద ఎక్కడో ఉన్నటువంటి తన వాళ్లకు స్నేహహస్తాన్ని అందించే అమృతమూర్తి, ఈ స్నేహ క్లబ్ వ్యవస్థాపన దినం దగ్గర నుంచి
భాగ్యారావు గారికి అండదండగా ఉంటున్నటువంటి స్నేహ క్లబ్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ ఎన్ జంగాలే గారిని వేదికపైకి వచ్చి ఈనాటి సభకు అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి మరికొద్ది నిమిషాల్లో మరికొద్ది సేపట్లో మనతో జాయిన్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఇలా అద్భుతమైనటువంటి మీటింగ్ని కండక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నా, మనం గళమెత్తి మన వాణిని వినిపించాలి అన్నా మనకి సపోర్టింగ్గా కొంత దన్ను ఉండాలి. అదేవిధంగా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి రంగారావు గారు ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి. అత్యవసరమైనటువంటి పనిలో ఉండడం వల్ల కొద్ది క్షణాల్లో ఆయన జాయిన్ అవుతా అని చెప్పారు. వారు మరి కొద్ది క్షణాల్లో జాయిన్ అవుతారు. ఈనాటి గౌరవ అతిథి మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. సహజంగా డబ్బున్న వాళ్ళు లక్షలు కోట్లు వెచ్చించి పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు కట్టుకుంటూ ఉంటారు, భవనాలు కట్టుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ బహుజనులమైనటువంటి మనమే చిన్న చిన్న ఇళ్లలోనే సర్దుబాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం, సర్దుకుంటూ ఉంటాం. అయినా అక్కడ కూడా మనకి చుక్కలు చూపించే పరిస్థితులు ఎన్నో ఈ సొసైటీలో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా వాటన్నింటినీ అధిగమించే విధంగా, బహుజనులకు మేలు చేసే విధంగా కృషి చేస్తున్నటువంటి ఈనాటి గౌరవ అతిథి గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా పనిచేశారు. పే బ్యాక్ టు సొసైటీ అనేది చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మన చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వరకు కూడా అందరూ చేస్తున్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేశారు. అయినా ఎవరిని ఎక్కడ ఎప్పుడు విడిచిపెట్టని గొప్ప మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారికి టిడ్కో చైర్మన్గా ఇచ్చారు. వారు మొదటి నుంచి కూడా స్నేహ మెంబర్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా స్నేహలో డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. స్నేహ అభివృద్ధి చెందడం కోసం అవిరళ కృషి చేస్తున్నటువంటి ఈనాటి గౌరవ అతిథి టిడ్కో చైర్మన్ శ్రీ జమ్మన ప్రసన్న కుమార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ సార్. దయచేసి సభ్యులందరికీ కూడా ఒక వినమ్ర విన్నపం. అదేమిటి అంటే మనం ఎవరితోనూ చెప్పించుకోకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే కోవిడ్ మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలేదు, ఎక్కడ దాక్కుందో తెలియదు. కాబట్టి ఎవరో వచ్చి మనకి చెప్పడం కంటే ఒక చైర్ విడిచిపెట్టి మరొక చైర్లో ప్లీజ్. ఇదేమి ఆర్డర్ కాదు, విన్నపం. ఎవరైనా బయట వాళ్ళు వచ్చి చూసి పెద్ద కబుర్లు చెబుతున్నారు, మీరు చేస్తోంది ఏమిటి అని మనం అనిపించుకోకుండా ఉండాలి. అంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, దీనిలో చిన్నతనం ఏం లేదు. ఎవరో చెప్పారు అని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. మనల్ని మనం కాపాడుకుంటే మన కుటుంబాలని కాపాడుకోగలుగుతాం, సొసైటీని కూడా కాపాడగలుగుతాం. ప్లీజ్, ఇందులో ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం ఏమి కూడా లేదు. దయచేసి ఒక సీట్ వదిలేసి ఒక సీట్లో కూర్చుందాం. ఓకే, 1000 మైళ్ళ ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది అనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎక్కడికి గడప దాటి బయటకు కూడా వెళ్ళాం. నడవడంగా ప్రారంభిస్తే ఎంత దూరమైనా మనం వెళ్ళగలుగుతాం. ఎంతటి ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యాన్నైనా మనం సాధించగలుగుతాం. అదేవిధంగా కేవలం ఇందాక వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పిఎం రాజు గారు చెప్పారు, మన వాళ్ళు అణగారిన వర్గాల్లో నుంచి చిన్నపాటి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు అని తెలుసుకునే ఉద్దేశంతో చిన్నగా ప్రారంభించారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ని. 2001వ సంవత్సరంలో
చిన్నగా ప్రారంభించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఎవరెక్కడున్నారు, మన వాళ్ళంతా కూడా మనల్ని విడగొట్టి మనల్ని అన్యాయం చేస్తున్నారు కాబట్టి మన వాళ్ళందరినీ యునైట్ చేస్తే మనం ఒక సంఘటితంగా ఏర్పడితే మనం కూడా దేన్నైనా సాధించవచ్చు అనే చిన్న ఆలోచనతో అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన పెద్ద స్ఫూర్తిలో నుంచి చిన్న భావాన్ని ఆయన మనసులో ఉత్పన్నం చేసుకొని దాన్ని అంచెలంచెలుగా విస్తరిస్తూ చిన్నగా ప్రారంభమైనటువంటి ఈ స్నేహ క్లబ్ ఇప్పుడు 16 సంస్థలుగా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించింది. కేవలం 8 మందితో మాత్రమే ప్రారంభించినటువంటి ఈ స్నేహ సంస్థలు దాదాపు 2 లక్షల మందికి పైగా సభ్యుల్ని కలిగి ఉంది. చిన్న అమౌంట్తో ప్రారంభించినటువంటి ఈ సంస్థ దాదాపు 12 కోట్ల రూపాయల విరాళాలని కలిగి ఉంది. 17 లక్షల మందికి అణగారిన వర్గాలకు డబ్బు లేక చదువుకోవడానికి తెలివితేటలు ఉన్నప్పటికీ కూడా నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా చదువుకునే అవకాశాలు లేనటువంటి దాదాపు 12-17 లక్షల మందికి ఈ విద్య అవకాశాలని కల్పించింది. దాదాపు 3,000 మందికి సహకారాన్ని అందించడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించింది ఈ సంస్థ. ఈ సంస్థను స్థాపించినటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి నిద్రలో ఉన్నా మెలకుగా ఉన్నా నా జాతి కోసం, అణగారినటువంటి వర్గాల కోసం, బహుజనుల కోసం నేను ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయగలను అని నిరంతరం ఆలోచించేటువంటి ఈ స్నేహ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కె శివభాగ్యారావు గారు ఐఆర్ఎస్, వారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్. మనందరం చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా వాళ్లే దానికి సమర్థులా, మేం కాదా, మాకు లేదా అని చెప్పి పదవుల కోసం పోట్లాడుకునే అనేక మందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. తీరా పదవి వచ్చిన తర్వాత పదవి అలంకారంగా ఉంచుకుని పెత్తనం చెలాయించడానికే తప్ప ఆ పదవి ద్వారా వచ్చినటువంటి అధికారాల్ని కానీ లేకపోతే అవకాశాలని కానీ సద్వినియోగం చేసుకోకుండా దుర్వినియోగం చేసేవాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నటువంటి ఈ సమాజంలో ఈ పదవి నాకు అలంకారం కాదు, నా జాతికి సేవ చేసే గొప్ప అవకాశం, అదృష్టం అని భావించినటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి, ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్లో చీఫ్ ఇంజనీర్గా పనిచేసిన 2001 సంవత్సరంలో ఈ స్నేహ క్లబ్ పుట్టింది. 2002 సంవత్సరం నుంచి కూడా విభిన్న హోదాల్లో ఈ స్నేహ క్లబ్ అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి అవ్వడం కోసం ట్రెజరర్గా, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా, ప్రస్తుతం వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, ప్రస్తుతం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా చేస్తున్నటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి, ఎలక్టెడ్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్, మరో గౌరవ అతిథి ఈనాటి కార్యక్రమానికి శ్రీ పిఎం రాజు గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. పదవి పనిచేయడం కోసం మనకు వచ్చినటువంటి ఏ అవకాశమైనా, ఏ పదవైనా తోటి వాళ్లకు చేయూత అందించడం కోసం ఉపయోగిస్తే ఆ పదవికి వన్నె వస్తుంది అని, ఆ పదవికి వన్నె తెస్తున్నటువంటి విశిష్ట వ్యక్తులే వేదిక మీద ఉన్నారు. దానిలో పిఎం రాజు గారు ఒకరు. అదేవిధంగా ఈ స్నేహ క్లబ్ ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ క్లబ్ వివిధ కార్యక్రమాల్లో అవిరళ కృషి చేస్తున్నటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి, హెచ్పిసిఎల్ చీఫ్ మేనేజర్, స్నేహ సంస్థ జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ కేవి లూ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ సార్. అదేవిధంగా కెనరా బ్యాంక్లో చీఫ్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి, సమాజం పట్ల అంటే మన బహుజనుల పట్ల అమితమైనటువంటి శ్రద్ధ కనబరుస్తూ ఏదైనా చెయ్యాలి, ఏమైనా చెయ్యాలంటూ ఎల్ల వేళలా సొసైటీ కోసం, మన సొసైటీ కోసం ఆహారం తప్పించేటువంటి విశిష్ట వ్యక్తి, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ శ్రీ ఏ పున్నారావు గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం.
అదే విధంగా ఈనాటి కార్యక్రమం విజయవంతం అవడం కోసం అహర్నిశము శ్రమిస్తున్నటువంటి మరొక వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్నేహ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ టి రజనీకాంత్ గారు. డిప్యూటీ ఈఈగా పనిచేశారు. పంచాయతీరాజ్లో అనేకమైనటువంటి ప్రోగ్రాములు కండక్ట్ చేస్తూ అనేక మందిని సభ్యులుగా చేర్పిస్తూ స్నేహ క్లబ్ బహువిధాలా విస్తరించడానికి అవిరళ కృషి చేస్తున్నటువంటి ఏపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ రజనీకాంత్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మనమంతా ఎడ్యుకేటెడ్ చదువుకున్న వాళ్ళమే కాబట్టి మనకి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం, చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కాబట్టి చెప్పకూడదైనా ఒకే ఒక్క మాట చెప్పేసి నేను సెలవు తీసేసుకుంటాను. అదేమిటంటే ఇప్పుడు 12 గంటలకు చర్చిలో నేను మెసేజ్ స్టార్ట్ చేయాలి. రాజుగారికి నేనేం చెప్పానంటే 10 నుంచి 12 కదని 11:30కు వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పాను. ఇప్పుడే 12 అయిపోతుంది. దాంతో అందరి షెడ్యూల్ కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. దయచేసి సమయ పాలన, క్రమశిక్షణ, అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది, ఆయన అహరహం కృషి చేశారు. మనం కనీసం పగటిపూటైనా కృషి చేయకపోతే ఎప్పటికీ బహుశా ఇలాగే ఉంటాం. ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే, నేను రథాన్ని మధ్య వరకు తీసుకొచ్చేసాను, మీరు ముందుకు లాగండి, చేత కాకపోతే అక్కడ వదిలేయండి, అంతే తప్ప అది వెనక్కి వెళ్ళిపోయే విధంగా చేయొద్దు. చదువుకున్న మనమంతా కూడా అంబేద్కర్ గారి స్ఫూర్తిని తీసుకుని క్రమశిక్షణతో ఈ రథాన్ని ముందుకు లాగుదాం. అణగారిపోతున్నా ఏమండి, బయట మనం ఎన్ని కబుర్లు చెప్పుకున్నా రోడ్డు ఎక్కితే మనల్ని ఏమంటారో మనందరికీ తెలుసు కదా. మన ఉద్యోగాన్ని చూసో, మన హోదాను చూసో, లేకపోతే మనకు సంపాదించిన డబ్బును చూసో గౌరవిస్తారే తప్ప పక్కకు వెళితే అడుక్కు తినేవాడు కూడా మనల్ని అవమానిస్తాడు. అలా అవమానించకుండా ఉండాలి అంటే మనం యూనిటీని స్థాపించుకోవాలి. అటువంటి యూనిటీ ఖచ్చితంగా మనం అందరూ చూద్దాం. వేదికపై ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా నన్ను మన్నించాల్సిందిగా మరో కార్యక్రమంలో పాల్గొవాలి. అందరికీ వేడుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. రాజేంద్ర గారు విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్లో హిందీ ఆఫీసర్గా పనిచేశారు. వెరీ గుడ్ యాంకర్ ఫర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్. వాళ్ళు ఈయన్ని తీసుకెళ్తుంటే కొన్నిసార్లు అపాయింట్మెంట్ కూడా టైం దొరకదు. బికాజ్ మాకున్న అవినాభావ సంబంధంతో నిన్న సాయంత్రం పిలిచాను, రావాలా మీరు ఎలాగైనా బ్రదర్. ఎందుకంటే ఆయన వాయిస్ చూడండి, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం చూడండి. ఒక్క పావుగంట మనం చెప్తే చాలు, దాన్ని అల్లుకొని చెప్తారు. వెరీ గుడ్ నేమ్ ఉండదు దానికి. ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసి మన ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మరి చీఫ్ గెస్ట్ చేతి ద్వారా ఒక చిన్న బొకే వస్తుందిగా కోరుతున్నాను. నన్ను మన్నించాలి, ముందే చెప్పాను కదా నాకు వేరే ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ. Hello. Jai Bhim to all of you. Now, I request Matu Srinivas Rao for prayer song. దయచేసి అందరూ నిలబడని కోరుతున్నాను. వద్దం చేస్తున్నానండి. నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స
నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి సంఘం శరణం గచ్ఛామి ద్వితీయంపి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి తృతీయంపి ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి తృతీయంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి తృతీయంపి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి తృతీయంపి ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి తృతీయంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి పానాతిపాత వీరమణి సిక్కాపదం సమాధియామి అదిన్నదాన వీరమణి సిక్కాపదం సమాధియామి కామేషు మిచ్చాచార వీరమణి సిక్కాపదం సమాధియామి మూసావాద వీరమణి సిక్కాపదం సమాధియామి సురామేరయ మద్యపమదట్టాణ వీరమణి సిక్కాపదం సమాధియామి సాధు సాధు సాధు. జై బుద్ధ జై భీమ్. Now lighting the lamp by our Chairman TIDCO, DJ Prasanna Kumar.
respected chief guest, LKV Rangarao IPS, Deputy Inspector General of Police, chief guest J. Prasanna Kumar, Chairman TIDCO Government of AP, and the Chairman Neha Group of Organizations, Sri K. Shobhagyarao Garu, IRS, VRS, and other members occupied the dais, and the present in the meeting. Good morning to you all. Jai Bhim to you again. Today is the 20th anniversary day of our Sneha Club. Initially, the Sneha Club started in the 2001. So I would like to say a few things for your knowledge, because some of you may not know the facts of the this issue, how it has been developed. Initially, Dr. Vagerao, he wanted to establish a gazetted officers association like in Visakhapatnam. 2001 only I was talking about. That time he gathered all the most of the gazetted officers from different governmental organizations, and he made us to sit in a hotel, I think Taj, that time it was there, and he made 2-3 meetings, and finally after long discussions, a body was formed, forming Visakhapatnam scheduled caste, scheduled tribes officers interdepartmental coordinating committee. The name of that particular organization is that. For which I was the president, and Dr. Saubhagya Rao was the secretary, and Dr. I couldn't recollect the name, he was the vice president with members. We were doing the service, very few members were there at that time, because Saturdays and Sundays only, because all are working personnel only. All the Saturdays and Sundays, we used to gather and go to the nearest slums areas like Tagarpavalsa, etc. villages, and conduct meetings and try to make the people aware of the Ambedkarism, aware of Ambedkar, because some of the people may not know about Ambedkar. Even if they know, they would have learned the name, but they didn't know the facts of the particulars of the Baba Sahib Ambedkar. We used to tell them. Similarly, we used to conduct some libraries there, and similarly, we have arranged some medical camps, etc., etc. We used to do lot of service to our people. So that way, this organization has started that way. So after a long time, maybe 4 or 5 years, in 2006, I think, Brother Bhagyarao thought and told, better we add the name, the Visakhapatnam SCST officers, this coordination committee, inter-department coordination committee, this Sneha Club is added, because that should be a short form and with a meaning, giving by the word Sneha, giving some sort of approach, like like Snehitulu la. So that way, Sneha Club was added, and thereafter we couldn't get the funds, voluntary
funds from our own persons, because all along people couldn't give the donations, because these things used to run on donations only. So that time, brother started small business organizations like CITS, and we started one cooperative bank, and like that, similar organizations, some organizations started. Slowly, we used to get a little money and the donations. With that, we used to conduct all the welfare measures. Because since Sneha Club itself, it is only voluntary organization to serve our own people. That is SC, ST people, and subsequently that has been shifted to SC, PCC, and later on that has gone up to the BC General, OBC, because whoever is socially, economically, and financially downtrodden, the club should give them the support to uplift them. With that motto, we have gone to mingle all the weaker section people. So that way, we used to do the programs, and similarly, in the meantime, brother, immediately in 2016, he was under the thought of publicizing, getting the publicizing the our organization, because unless we give the some sort of advertisement, people do not know the concept of our organization. So he thought and said, why not we start our own Sneha TV? So brother thought and all of us supported, and with that he started Sneha TV in 2016, that is running, and through which most of our ideas and our programs, everything is to be distributed among us, publicized among the general public. Lot of public got appreciated and attracted, and lot of members joined and used to come forward to pay the attention to serve our own people, that is weaker sections, economically backward people. So in the meantime, suddenly brother said, why not we have to spread the Ambedkarism. We have to start one more channel. Why not we start it like that? He started, propagating like that among us. And again, brother started Sneha Ambedkar TV channel, the second one. That is, first one is the Sneha TV channel. From 2016 onwards it's coming. Second one is 2019, that is Ambedkar TV channel, through which lot of Ambedkar messages, Ambedkar philosophy, Ambedkar speeches, everything is to be telecasted through that TV. So like that, after that, brother started so many other organizations, nearly about 16 organizations, through which we used to extend our service to the people, and to the little monetary benefit, and that way we used to encourage the people by giving loans, etc., etc. So by all means, we used to extend the monetary services to the lowest weaker section people, and that way those organizations are being helped. And so far as our Sneha Club is concerned, ours is a voluntary organization. We are still doing the same service by extending voluntary service only to the people of the villages. So that way now it is
20 years over as unto this year. So, or 20 this year concluding, 20th year, we want to, in fact, last year only it was over, 20th year, because of this pandemic situation of COVID. We couldn't do it last year. But anyway, this year, we are celebrating this function, for which I have to thank all of you, and I have to thank our respected Sir Rangarao Garu and Prasanna Kumar Garu and all others. So with this, thank you very much. And now, If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.